वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे आमे माने ओडिया पेडागोजी रो केते गुडिए क्लास करिथिले। तो सेथिरे आमे पिलाटिए काहेकि प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षा करिवो तार भाषार 9 गोटी दक्षता कौन एवं जो आमर रही जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 एवं राज्य पाठ्यक्रम आधार 2007 रही से संबंध में आम पढ़िले एवं जानिले किछिटा। विशेषकर देखा गले यही ओडिया पेडागोजी आमर ओडिशार समस्त छात्र छात्री मानक जो माने विभिन्न प्रवेशिका परीक्षा देउछन्ती एवं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रहउछि से समस्त परीक्षा गुडी पई एही क्लास टी उपयोगी। वर्तमान आम से ओडिया पेडागोजी रो नेक्स्ट गोटे क्लास बा गोटे चैप्टर आम पढ़ा। तो ये आम जाना कौन मातृभाषार उद्देश्य विषय आलोचना करवा। सेठी आम मातृभाषार 9टी दक्षता जानी ये आम मातृभाषार उद्देश्य संबंध में आलोचना करवा। जदिओ लक्ष्य उद्देश्य प्राय पाखापाखि एवं परस्पर सह संबंधित तथापि प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण पर केतोटी उद्देश्य स्थिर कर अर्थात मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य और उद्देश्य उभय पाखापाखि समान किंतु तथापि तार केते गुड़िए उद्देश्य कौन कर स्थिर कर निम्नटे केतोटी उद्देश्य विषय आलोकपात कराई। यार केतोटी जो उद्देश्य रही कहीं आम मातृभाषा शिक्षा ग्रहण करवा प्राथमिक स्तर में तार केते गुड़िए उद्देश्य आम आलोचना करवा। प्रथम रही श्रवण कथन पठन लिखन शक्ति अभिवृद्धि करवा। अर्थात जो सुख पले कही शुणा कहवा पढ़ा लिखा तो यही सब जिनसर कौन अभिवृद्धि करवा। भाव ग्रहण और भाव प्रकाश शक्ति वृद्धि करवा। अर्थात पिलाटी भाव ग्रहण बुझीपर जिनसा कौन आ भाव प्रकाश ता मन भर कौन चली कौन भाव चली सेटा को पिला कौन कर बाहर प्रकाश कर शक्तिर तार वृद्धि घटब। चिंता कल्पना अनुभूति और अभिज्ञता माध्यम नूतन और सृजनात्मक चिंता कराइबा। तो यही सब कार्यावली माध्यम कौन पिला नुआ और सृजनात्मक अर्थात नुआ सृष्टि करवा ये चिंता कराइबा। मानवीय गुण गुड़िकर विकास कराइबा। अर्थात जो मानवीय गुण दया क्षमा साहाय्य सहयोग परोपकार यही सब गुण गुड़िकर विकास कराइबा। सौंदर्य को भल पाइबार शक्ति जागृत करा। सौंदर्य कहले जो जिन सुंदर से सुंदर जिनस को भल पाइबार शक्ति से प्रति निजर भल भावधारा रखिबार जो शक्तिटा जागृत हो पिला शिखिब जानिब सुंदर जिनसटी कौन। कवि लेखक मानक चिंताधारा शैली सहित परिचित कराइबा। अर्थात कवि लेखक मान किभଳି भाव में लिखि था शैली कौन से संबंध में कौन करवा परिचित कराइबा। साहित्यर विभिन्न विभाव यथा छंद जतिपात अलंकार प्रयोग इत्यादि निजक सामिल कराइबा। अर्थात साहित्य जो रही छंद जतिपात अलंकार या क्योंठार प्रयोग हुए और कहीं हुए तार कार्य कौन से संबंध सहित पिलाटी कौन जापर। प्राथमिक स्तर में शिक्षक हिसाब से उपयुक्त उद्देश्य गुड़ी को धरी शिक्षण कार्य परिचालना करने उचित। तेणुक प्राथमिक स्तर में गोटे पिलार कौन जो उद्देश्य रही मातृभाषा शिक्षार उद्देश्य रही तो यही सब जिनिस को लक्ष्य रखी पिलार मातृभाषा शिक्षा प्रति ध्यान दिया दरकार एवं पिलार मातृभाषा शिक्षा पूर्ण होगा दरकार। जदि ए क्लास टी आप भल भाव बुझीपार तेज तेल पूर्व क्लास गुड़िक देखिए भलसे जानीपर। तो यहाँ थी आम मातृभाषार उद्देश्य विषय आम स्वल्प किसी तो ये आम गोटे छोट क्लासटा यहाँ गोटे जस्ट देखले। तो आ नेक्स्ट क्लास रे आम मातृभाषार कहीं शिक्षण करें परवर्ती क्लास गुड़िक पढ़ा। तो जदि आपको आम क्लास टी भल लगुच चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ। विशेषकर ये वर्तमान क्लास गुड़ी जो सब रही है सब ओडिया पेडागोजी आपंकर OAVS TGT आर्ट्स ओडिया OTT सब किसी एग्जाम गुड़िक ए क्लास गुड़िक उपयोगी। मातृभाषा शिक्षा करने आमर केते गुड़िए कौशल आवश्यकता रही। पूर्व क्लास रे आमे मातृभाषा प्राथमिक स्तर में कहीं शिक्षा तार कारण कौन तार आवश्यकता कौन लक्ष्य उद्देश्य और तार भाषा शिक्षण 9टी दक्षता संपर्क में जानी। वर्तमान ए भाषा शिक्षा कि जो कौशल सब आवश्यक से ही सब संबंध में जाना। तो जदि आपण मानक क्लास टी भल लगुच चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ। यही क्लास गुड़िक आपंकर ओडिशा सरकार द्वारा आसुवा विभिन्न प्रकार प्रवेशिका परीक्षा नियुक्ति परीक्षा जो कि ओडिया पेडागोजी आवश्यकता रही से समस्त परीक्षा निमंते यही क्लास टी उपयोगी। एवं जो मैंने सिटी एग्जाम पिला रही से क्लास टी उपयोगी। भाषा पाई आवश्यक होता प्रमुख कौशल कौशल कौन कौशल कहले माने विभिन्न प्रकार कौन कार्य हासिल करने जो
ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକରି ଯାଇଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ କୌଶଳ। ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହରିଣ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି, ବାଘଟା ହରିଣକୁ ଖାଇବ, ହରିଣକୁ ଏଠି ଠିଆ ଖାଇଦେଇପାରିବ କି ନା, ସେ ଦେଖିଲା ମୋତେ ଯଦି ହରିଣ ଦେଖିଦେବ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ। ସେ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଲୁଚି ଛପି ଏପଟେ ଏମିତି ଲୁଚି ଆସି ଯେମିତି ହରିଣ ଦେଖିପାରିବନି ତ ଆସିକି ତାକୁ ଧରିଦେଲା। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ଆମେ କୌଶଳ କିଛି ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଘରର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ରମଶଃ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ରମଶଃ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମାତୃଶିକ୍ଷା ଯଦି ସୁଚିନ୍ତିତ ଉପାୟରେ ଦିଆ ନଯାଏ ତେବେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଟି ମାତୃଭାଷା ଠିକ୍ସେ ଶୁଣିପାରିନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବନି କିମ୍ବା କହିପାରିବନି, ପଢ଼ିପାରିବନି, ଲେଖିପାରିବନି, ତେବେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପିଲାବେଳୁ କ'ଣ କା କହିଲେ କା ଆମେ ଡାକିବା କାଉ, କରେ ଆକାରେ କା, ହର୍ଷ ଉ କାଉ, କାଉଟାକୁ କେମିତି ଲେଖୁଛେ କ, ତାର ଆକାର ହର୍ଷ ଉ କାଉ, କାଉ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଯିଏକି କଳା, ତାର ଥଣ୍ଟା ଅଛି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଧାରଣା ଥିବ ଏବଂ କାଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଲିଖନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିଲା ଏବଂ ଧାରଣା ଆସିଲା। ତ ଏହିପରି ଯଦି ପିଲାଟି ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବୁଝି ପଢ଼ି ଲେଖି ନ ଜାଣିଥିବ ତେବେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ତାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଠିକ୍ରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ମାତୃଭାଷାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କିପରି ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିକିରି ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କୌଶଳ ପାଇଁକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ବିକାଶ ପାଇଁକି କିଭଳି ଭାବେ ଲଗାଇବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାଷା କୌଶଳର ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିବା ଜିନିଷଟା କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତାର ଶ୍ରବଣ କଥନ ସହିତ, କଥନ ପଠନ ସହିତ, ପଠନ ଲିଖନ ସହିତ, ଲିଖନ ପଠନ ସହିତ, ପଠନ କଥନ ସହିତ, କଥନ ଶ୍ରବଣ ସହିତ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟି ବିଭାଗ ରହିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ନମ୍ବର ବିଭାଗଟି ରହିଲା ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ତା ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ଆଉ କହିବା ଦକ୍ଷତା ବା ଯୋଗ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେବ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିବେ। ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। କଥନ ବିନା ଶ୍ରବଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ କେହି କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ ଜଣେ କହିବ ବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କଥନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତୋଟି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା ଶୁଣିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ କେହି କହିଲେ ଜଣେ ଶୁଣିବ, ଯଦି ଜଣେ ନ କହିବ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣିବାକୁ ନଥିବ ଜଣେ କହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନ ପାଇଁ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଛିବେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ, ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଛିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ବିଷୟ ବାଛିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳ ବିଷୟ ବାଛିବେ ଯାହାଟାକି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଖୁସି ହେବେ। ଶୁଣାଇବା ଓ କହିବାର ଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିରାମ ଦରକାର, କେଉଁଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚାଲିବ, ବୁଝି ଚାଲିଥିବେ ପିଲା, ସେଇ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଶୁଣିବା ଲୋକର ମାନସିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଶୁଣୁଛି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସକ୍ଷମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବେ। ମୁକ୍ତ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ତାର ଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରବଣ କଥନର ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିପରି କହିବେ ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାର ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ କାଉ ଦେଖିଛି, କାଉଟି କ'ଣ ରୁଟି ଖାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କାଉଟି ରୁଟି ଖାଇ କାଉ ଏଭଳି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାଟି କହିବ ଯେ କାଉଟି ରୁଟି ଖାଉଥିଲା ବା କାଉଟି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣର ଶୁଦ୍ଧତା, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତା ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୀତ ଗାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଏଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଛବି ଦେଖାଇ ଛବି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କହିବା। କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଦେବା, ତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କହିବା। ବାଘର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଇକି ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ କିଏ ଜାଣିଛ, ପିଲାମାନଙ୍କର ତାପରେ ଧାରଣା ଆସିବ, ପିଲାମାନେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କହିବା। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା। ଡବା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଯଥା ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମଞ୍ଜି, ସୋରିଷ, ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ଶବ୍ଦ କରିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ଡବା ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷର ନାମ କହିବା ପାଇଁ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିକିରି ଶବ୍ଦ କରିବା। ବାଲି ପୁରେଇକିରି ଡବାକୁ ହଲେଇଲେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ହେବ, ଗୋଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଅଲଗା, ମଞ୍ଜିର ଅଲଗା, ସୋରିଷର ଅଲଗା, ମୁଗର ଅଲଗା। ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ରଖିକି ତା ମାନେ ଡବାଟାକୁ ମୁଭିଂ କରାଇବା, ହଲେଇବା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସେମାନେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ବାରିବେ ଏବଂ ଶବ୍ଦଟି ବାରିକିରି କ'ଣ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାହାର ନାଁ କହିବେ କି ସେଥିରେ ବାଲି ଅଛି, ଗୋଡ଼ି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ନାମ କହିବା ପାଇଁ କହିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିର କ'ଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା, ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଶବ୍ଦରୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ସହିତ ପିଲାଟିକୁ ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁରେ ଉତ୍ତର କହିବା ପାଇଁ କହିବା। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ କହିବ। ତ ଏଇସବୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଭାଷା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ, ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବ, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଠନ, ଲିଖନ, କଥନ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତା'ର କୌଶଳ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ମତାମତ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।